Good morning, my dear students. I am Saundra Pandian, your English teacher. Today, we are going to see the new topic, synthesis of sentences. In my previous class, we have seen about transformation of a sentences. Today, we are going to see the topic, synthesis of sentences. It is a different from transformation of a sentences. Before going into the synthesis of sentences, I would like to give a small definition about it. Synthesis of sentences is the opposite of transformation of sentences, and also it means combining a number of sentences into new form. But that sentence might be either a simple, a compound, or complex. So, what is the difference between synthesis of sentences and transformation of sentences? So, this is a little bit of opposites. In transformation, we have to memory all the conjunction and apply in the sentences. But here, the conjunction is given. The conjunction definitely will be given. So we have to apply according to the meaning of the sentences. So let us see about it. For example, 1. On seeing the cat, the rat ran away. On seeing the cat, the rat ran away. First sentence. Now, we could understand the meaning of sentence. Here the question is use when. Read the sentence thoroughly and understand the meaning. So, on seeing the cat, the rat ran away is given. In the first sentence, on seeing the cat is the praise. Definitely we know about it. We have to make it as a sentence. We have to make it as a class. What is a class? Class means subject and verb with the complete meaning is a class. That is a sentence. So now we are going to use the when. So uh, now we take a subject from the main class. The rat ran away is the main class. We take the subject from there. Rat. Here the verb is given in the ing form, so we have to make it as a past tense because the ran is a past tense in the second sentence. So the rat saw the cat. That is a sentence. We use when at the beginning of the sentence. When the rat saw the cat, it ran away. That's all. Actually, this synthesis of sentence is very easy when compare the transformation because conjunction will be given there. So it is very easy. Another sentence. Take an umbrella, it rains. Take an umbrella, it rains. Use in case, not in case of. Use in case. So now we are going to make a use it. Take an umbrella in case it rains. ஒருவேளை மழை பெஞ்சா கொடை எடுத்துகிட்டு போ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டேக் அன் அம்ப்ரல்லா இன்கேஸ் இட் ரெயின்ஸ். ஸோ இன்கேஸ் நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதை நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? அடுத்து ஹீ ட்ரைட் இஸ் பெஸ்ட் ஹீ குட் நாட் ஓப்பன் த பாக்ஸ். இந்த சென்டென்ஸில் வந்துட்டு யூஸ் பட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ யூஸ் பட்டன் கொடுத்தோன்னே ஹீ ட்ரைட் இஸ் பெஸ்ட் பயங்கரமாக ட்ரை பண்ணியிருக்கான். ஹீ குட் நாட் ஓப்பன் த பாக்ஸ். அப்போ ஆனால் அப்படின்றத எங்கே யூஸ் பண்ணால் பொருந்தும் அப்படின்னு பார்க்குறோம். மிடில் யூஸ் பண்ணுறோம். அப்போ ஹீ ட்ரைட் இஸ் பெஸ்ட் பட் ஹீ குட் நாட் ஓப்பன் த பாக்ஸ். தட்ஸ் ஆர் கிளியர். வெரி சிம்பிளான மெத்தடு தான் இதுதான் ஈஸி அப்படின்னே சொல்லிடலாம் உங்களுக்கு வந்துட்டு. ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி நான் நடத்தின டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் சென்டென்ஸ் வந்துட்டு தெளிவாக தெரிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு எந்த சந்தேகமும் வர்றதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம மதர் டங் தமிழ் மாதிரி இங்கிலீஷும் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குது அப்படின்னாலே போதுமானது தான். இதை ரொம்ப ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடுத்த சென்டென்ஸ் பார்த்தோம்னா ஹீ வாஸ் இல்
he did not come to college அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. யூஸ் as அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆஸ் அப்படின்றது ரீசன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி வர்றது தான். இப்போ இங்கே ரீசன் எந்த சென்டென்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இல் அப்படின்றது தான் ரீசன். அதனால தான் இந்த செகண்டில் வந்து ஹி டிட் நாட் கம் டு காலேஜ், காலேஜுக்கு வரல அப்படின்றது சொல்லி தெரியுது. அப்போ அந்த ஏஸ் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் யூஸ் பண்ணுறோம். ஏஸ் ஹி வாஸ் இல் ஹி டிட் நாட் கம் டு காலேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த 4 எக்ஸாம்பிளும் பார்த்துட்டிங்கன்னா இவ்வளோ தான். அது சிந்தசிஸ் ஆஃப் சென்டென்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது தான். சிம்பிள் காம்ப்ளெக்ஸை விட இது ரொம்ப ஈஸியானது. 5th சென்டென்ஸ், ஐ வாண்ட் டு பை அ நியூ ஹவுஸ். தேர் இஸ் க்ரீனரி அண்ட் ஃப்ரெஷ் ஏர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான். அப்படி கொடுத்துட்டு யூஸ் வேர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஐ வாண்ட் டு பை அ நியூ ஹவுஸ் வேர் தேர் இஸ் க்ரீனரி அண்ட் ஃப்ரெஷ் ஏர் அப்படி இருந்தாலும் போதும். ஸோ எங்கே வந்து பச்சை பச்சைன்னு இருக்கோ அல்லது சுத்தமான காற்று கிடைக்குதோ அங்கே தான் நான் ஒரு புது வீடு வாங்க போகிறேன் அப்படின்னு அர்த்தம். ஒரு வீடு வாங்க போகிறேன் அப்படின்றா. ஸோ அது இவ்வளோ தான் இது. இப்போ ஐ வாண்ட் டு பை அ நியூ ஹவுஸ் வேர் தட் இஸ் க்ரீனரி அண்ட் ஃப்ரெஷ் ஏர் அப்படின்னு அந்த வேர் எங்கே யூஸ் பண்ணணும், இங்கே யூஸ் பண்ணணும் கரெக்டாக. ஸோ நம்ம பாட்டுக்கு பிகினிங்கில் யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது. சென்டென்ஸ் ரிலேட் பண்ணுற மாதிரி நிச்சயமாக இருக்கணும். நம்ம யூஸ் பண்ணுற கன்ஜெக்ஷன் கரெக்டாக அந்த சென்டென்ஸ் தான் பொருந்துமா அப்படின்றத 2 டைம் படித்து பார்த்துடணும். ஸோ ஓகே, 6th சென்டென்ஸ் பாருங்கள். The villagers moved out of their village. They had no rains that year அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. The villagers moved out of their village. They had no rains that year. Use because of அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப்னா இதன் காரணமாக அப்படின்னு தான் அர்த்தம். ஸோ அந்த ரீசன் எங்கே இருக்குது, எந்த சென்டென்ஸில் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா தே ஹேட் நோ ரைன்ஸ் தட் இயர் தான் உண்மையான ரீசன். அவங்க வந்து வில்லேஜை விட்டு மூவ் ஆகிறதுக்கு ரீசன் என்னது, தே ஹேட் நோ ரெயின்ஸ் தட் இயர், அந்த வருஷம் மழை இல்லை, பஞ்சமாயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் நமக்கு. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த பிகாஸ் ஆஃப் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் நோ ரைன் தட் இயர், பிகாஸ் ஆஃப் நோ ரைன்ஸ் தட் இயர். ஆக்சிலரி வேர்ப்லாம் தேவையில்லை, சப்ஜெக்ட் தேவையில்லை, ஆக்சிலரி வேர்ப் கூட தேவையில்லை. ஸோ யூஸ் பண்ணிட்டு தான் பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் ஆஃப் ஹேவிங் நோ ரைன் எழுதிக்கலாம். பட் பிகாஸ் ஆஃப் நோ ரைன்ஸ் தட் இயரே ஓகே தான். இந்த வில்லேஜஸ் மூட் அவுட் ஆஃப் த வில்லேஜ் இப்படி எழுதலாம். ஸோ அப்படி இல்லைனாலும் த வில்லேஜஸ் மூட் அவுட் ஆஃப் த வில்லேஜ் பிகாஸ் ஆஃப் நோ ரெயின்ஸ் தட் இயர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். அப்போ நம்ம சென்டென்ஸை எப்படி எழுதினாலும் இந்த கன்ஜெக்ஷன் வந்து கரெக்டான பிளேஸில் ஃபிட் பண்ணாலே போதுமானது தான். அதை நம்ம கண்டிப்பாக புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அடுத்து 7th ஒன், ஐ லைக் டீ, ஐ ப்ரிஃபர் காஃபி. டீ தான் எனக்கு பிடிக்கும், ஆனால் காஃபி தான் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ யூஸ் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன்ஸ்பைட் ஆஃப் அப்படின்றத வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்ஸ்பைட் ஆஃப் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிவிட்டு எப்போவுமே இன்ஸ்பைட் ஆஃப், டெஸ்பைட் அல்லது பிகாஸ் ஆஃப், அக்கௌண்ட் ஆஃப், ஓஎஃப் யூஸ் பண்ணாலே மெயின் வேர்ப் யூஸ் பண்ணுனா ஐஎன்ஜி ஃபார்மில் தான் யூஸ் பண்ணணும்னா ஏற்கனவே சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸை நடத்திருக்கிறேன். ஸோ அதை நீங்கள் மறந்துடவே கூடாது. அதை மறக்காமல் இன்ஸ்பைட் ஆஃப்னு யூஸ் பண்ணாலே ஓஎஃப்ஓ அல்லது ஃபாரோ வந்தாலோ வேர்ப் வந்து ஐஎன்ஜியில் தான் வரும் மோஸ்ட்லி. ஸோ இன்ஸ்பைட் ஆஃப் லைக் வந்து லைக்கிங் டீ அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிடுறீங்க. அவ்வளோதான் நம்ம செய்ய வேண்டியது. ஏன்னா சேம் சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் 2 இடத்துலையுமே இருக்குது. அப்போ ஒரு சப்ஜெக்ட் போதும். ஐ ப்ரிஃபர் காஃபி. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். 8th சென்டென்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ 8th சென்டென்ஸ் நம்ம பார்க்கும்போது ஐ டோன்ட் நோ த ரீசன் ஹீ இஸ் ஆப்சண்ட் அப்படின்னு இருக்குது. ஐ டோன்ட் நோ த ரீசன் ஹீ இஸ் ஆப்சண்ட். இப்போ யூஸ் ஒய் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. யூஸ் ஒய் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை எங்கே யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஐ டோன்ட் நோ த ரீசன் ஒய் ஹீ இஸ் ஆப்சண்ட் அப்படின்னு அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் மறுபடியும் இந்த செகண்ட் பேஜில் இருக்கக்கூடிய 5th சொல்கிறேன். ஐ வாண்ட் டு பை அ நியூ ஹவுஸ் வேர் தேர் இஸ் க்ரீனரி அண்ட் ஃப்ரெஷ் ஏர். அதான் ஆன்சரு. ஓகே, 6th பார்த்தோம்னா த வில்லேஜஸ் மூட் அவுட் ஆஃப் த வில்லேஜ் பிகாஸ் ஆஃப் நோ ரைன்ஸ் தட் இயர். இதுதான் ஆன்சரு, அழகான ஆன்சரு. ஸோ 7th ஒன், ஐ லைக் டீ, ஐ ப்ரிஃபர் காஃபி அப்படின்றது வந்து இன்ஸ்பைட் ஆஃப் லைக்கிங் டீ, ஐ ப்ரிஃபர் காஃபி.
அப்படின்ட்டுருக்கு. எயித் ஒன், ஐ டோன்ட் நோ why he is absent. இதுதான் ஆன்சர். அப்போ உங்களுக்கு வந்து கன்ஜெக்ஷனை வந்து கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அதை இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தான் உங்களோட வேலை. தட் இஸ் அ சிந்தசிஸ் ஆஃப் சென்டென்ஸ். ஆனால் சென்டென்ஸ் மேபி எய்தர் சிம்பிள், காம்பவுண்ட் ஆர் காம்ப்ளெக்ஸ், எது வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ அதை நீங்கள் அது ப்ரேஸாக இருந்தாலும் கிளாஸாக மாற்றிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். ரெண்டுமே கிளாஸாக இருந்தால் ப்ரேஸாக மாற்றி யூஸ் பண்ணிக்கணும். அது உங்களுடைய அதிர்ஷ்டத்தை பொறுத்து சென்டென்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதை ஈஸியாக பயன்படுத்திட்டு முடிச்சிருக்கு. ஸோ இதுதான் சிம்பிள், காம்பவுண்ட், காம்ப்ளெக்ஸோட branches. Synthesis of sentences are one of the branches. So my dear students, you understand everything clearly. So today I complete the topic of transformation of a sentence and synthesis of sentences. So okay, thank you.